In this video, we will explain about the architecture of SIC or Simplified Instructional Computer. So, we have to design an assembler. That is the aim of our course. But the for assembler means that will translate assembly language program into machine code corresponding to a particular processor. Okay, so we need a target machine. But if you are designing an assembler for an advanced processor or like the complex processors, then the design will be very difficult. For our instructional purpose or study purpose, we are considering a very simple processor, simplified instructional computer. This is actually a hypothetical computer that includes the hardware features most often found on real machines. We have SIC standard model and SIC XC or extra equipment model that will have more features comparing to SIC. And the programs or machine code for SIC can run on SIC XC or upward compatible. So, for the SIC, there will be a very few number of registers and a few addressing modes and a few instruction set, or the number of instructions will be few. So, the designing of assembler will be very easy for us. Then after studying the designing of an assembler for SIC, we can extend our design into advanced process. So, the memory requirement or memory for SIC is all the we are considering 8-bit bytes and word addressable memory. Assume that 8-bit bytes and assume that we have 15 address lines. Then this processor or machine can access 2 to the power 15 bytes in the computer memory, and 3 consecutive bytes form a word. Okay, that is 24-bit. The word size will be 24-bit. And word, if you are accessing a word, then that is addressed by the lowest number byte or least significant byte. Then next we can consider the registers available within the SIC machine architecture. We have 5 registers. Each register will have a size of 24 bits: A, X, L, PC and SW. And these are the numbers corresponding to, or the code corresponding to these registers. While assembling, we will use this code for the registers, for representing the registers. The mnemonic are A, X, L, PC and SW. Then A corresponds to it is an accumulator used for arithmetic operation, and in this case all the operations will be performed between accumulator and memory location, and the result will be stored into accumulator or back into accumulator. Then X register is index register. It is used for addressing mode, for specifying or for calculating the address during indexed addressing mode. This will store the address, a part of address information, if you are using indexed addressing mode. Then L is linkage register. This is related with the subroutine or function call. The jump to subroutine instruction stores the return address in this register. അതായത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, നോർമലി നമ്മൾ കേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ control will goes into that function and that function will be executed, and when the return statement reaches, control will go back to the main program. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോളിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആ റിട്ടേൺ അഡ്രസ്സ് എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ സിയുടെ കേസിലും അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ പ്രോസസറിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ there will be some built-in stack, but in the case of SIC architecture there is no built-in stack. So
the return address will be stored in a special register called linkage register. So whenever there is a function call or jump to subroutine, the address next to that call instruction or jump instruction will be stored in linkage register, and control goes into subroutine. After executing the subroutine, whenever see the return instruction, then the control will goes to the main program by using the address stored within the linkage register, or the program counter will be updated with the linkage register value. So the control will goes back to the main program. Then PC, that is actually program counter. Program counter points to the next instruction to be executed. നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയുന്നതാണ്, COL ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Then status word. Status word contains a variety of instruction including condition code. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്ററാണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഒരു പാർട്ട് കണ്ടീഷൻ കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ കോഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിൽ ഫ്ലാഗ് ബിറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സീറോ ഫ്ലാഗ്, സൈൻ ഫ്ലാഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ. പിന്നെ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടീഷൻ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു SIC ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സ്റ്റാക്ക്. ഇറ്റ് യൂസസ് ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ ടു സ്റ്റോർ ദി റിട്ടേൺ അഡ്രസ്. So it is difficult to write recursive programs. A programmer has to maintain memory for return address when he write more than one layer of function call. Then the data format supported by SIC machine architecture. So the characters can be represented by 8-bit ASCII codes. Integers, there is no support for floating point numbers in the case of SIC, simple SIC, but that exists in SIC XC, extended version or extra equipment version, provides support for floating point. But in the case of SIC, there is no support for floating point numbers. So integers, only integers, we can use only integers. Integers are 24-bit binary numbers, and 2's complement used for negative values. Next, instruction format supported by the SIC machine architecture. There is only one instruction format. Instruction size is 24 bits. So first 8 bits are used for storing opcode. Then 1 bit that is used for specifying the addressing mode. This is single bit. Then the remaining 15 bits that is used for storing the address information. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഏത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മെമ്മറിക്കകത്തായിരിക്കും, മറ്റേ ഓപ്പറാൻഡ് പിന്നെ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഓൾവേസ് വൺ ഓപ്പറാൻഡ് വിൽ ബി ഇൻ മെമ്മറി. സോ നോട്ട് ദാറ്റ് ദി മെമ്മറി സൈസ് ഓഫ് SIC ഈസ് 2 to the power 15 bytes. ഓക്കെ, ദിസ് ബിറ്റ് X bit indicates the index address mode. അടുത്തത് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് എക്സ് ബിറ്റ് എന്താണോ, എക്സ് ബിറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഹൗ ടു സ്പെസിഫൈ ദി അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറാൻഡ് എന്നാണ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, അഡ്രസ്, അതായത് വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈഡ് വിത്തിൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ആസ് ദി ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ്. ഇനിയിപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഇവിടെയുള്ള അഡ്രസ്സും യൂസ് ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ എക്സ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ. ആ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റും കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറാൻഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈഡ് വിത്തിൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലസ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂ ഹിയർ. 0 ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയും, 1 ആണെങ്കിൽ ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു പ്രോസസ്സർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു SIC. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് ഒരു ഡിസൈൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സറിനെ അസ്യൂം ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ,
ലോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതായത് എല്ലാ രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ടും നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം, ലോഡ് ചെയ്യാം. ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറിക്കകത്തുനിന്ന് രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് വാല്യൂ കൊണ്ടുവരിക, അതാണ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്, സ്റ്റോർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. സ്റ്റോർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ മെമ്മറിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, റൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് LDA ആൽഫ. LDA ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ എന്നുള്ളത് ഇതൊരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മെമ്മറിയാണ്. മെമ്മറി ലൊക്കേഷനാണ് ഈ ആൽഫ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മളൊരു ലേബൽ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താണ് ഈ ആൽഫ എന്നുള്ളത്. വി ക്യാൻ ഗിവ് എനി ലേബൽ. ഓക്കെ, സോ LDA ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫ എന്നുള്ള ലേബൽ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി LDA ആൽഫ. മെമ്മറി കണ്ടൻറ്റ് അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് നോട്ടേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻറ്റ് ടു ദിസ് വൺ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം LDA ആൽഫ. STA ആൽഫ. STA ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആൽഫ എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ LDX എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ. ഇതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്യുക. STX എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മെമ്മറിക്കകത്തോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി അരിതമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കേസ്. അരിതമെറ്റിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് രജിസ്റ്റർ A. അക്യുമുലേറ്റർ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വേർഡ് ഇൻ മെമ്മറി. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് അക്യുമുലേറ്ററാണ്, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറാൻഡ് എന്താണ്, മെമ്മറിയിലുള്ള ഒരു വേർഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ആഡ്, സബ്, മള്ള്, ഡിവ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ആഡ് ദി കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റർ വിത്ത് ദി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ആൽഫ ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ബാക്ക് ഇൻ ടു അക്യുമുലേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പറാൻഡ് മെമ്മറിക്കകത്തായിരിക്കും, മറ്റേത് എന്തായിരിക്കും, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് A രജിസ്റ്ററിനകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്, അതായത് അക്യുമുലേറ്ററിനകത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A രജിസ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഉണ്ട്, അത് നോർമലി നമ്മളെന്താണ് ഒരു അറേക്കകത്തൂടെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്റർ, സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്റർ, PC എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമറെ കൺട്രോളിലുള്ള ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളിലുള്ള രജിസ്റ്റർ അല്ല. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് കമ്പാരിസൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻവോൾവ്സ് രജിസ്റ്റർ A ആൻഡ് വേർഡ് ഇൻ മെമ്മറി. ഇതും എന്താണ്, ഒരു രജിസ്റ്റർ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററും മെമ്മറിയിലെ കണ്ടൻറ്റും കൂടിയുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്നൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ സെറ്റ് കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഓർ സേവ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദി കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ കോഡ് സെറ്റ് ആവും ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. എക്സാമ്പിൾ ഈ അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ COMP എന്നാണ്. ന്യൂമോണിക് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഷോർട്ട് ഫോം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ COMP കംപ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ന്യൂമോണിക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ആൽഫ എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൻ്റെ പേരാണത്. ആൽഫ എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടൻറ്റും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻ കോഡ് എവിടെ സെറ്റാവും, സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സെറ്റാവും. ഈ കണ്ടീഷൻ കോഡ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഉണ്ട്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല ഈക്വൽ ടു ആണ് വേണ്ടത്, തെറ്റിപ്പോയതാണ്. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മളോട് പോയി ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്ലസ് അല്ല വേണ്ടത്, ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, തെറ്റിപ്പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കോഡ് സെറ്റ് ആവും, ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കോഡ് സെറ്റ് ആവും, ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കോഡ് സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സെറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നോർമലി കമ്പയർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക.
ആ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ കോഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക്. ദിസ് വിൽ വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ്. JLE എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്പ് ഓൺ ലെസ് ദാൻ. നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കോഡ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേബലിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാനാണ്. JEQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്പ് ഓൺ ഈക്വൽ എന്നാണ്. GT എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജമ്പ് ഓൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ. ഇനി വേറെ കേസുള്ളതാണ് സബ് റൂട്ടീൻ ലിങ്കേജ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം അവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ SICയുടെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എന്ത്, JSub എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ജമ്പ് ടു സബ് റൂട്ടീൻ. അതായത് ഫംഗ്ഷൻ കോളിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ JSub ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യും, അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനകത്തോട്ട് ഈ സബ് റൂട്ടീൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ വിൽ ഗോസ് ടു സബ് റൂട്ടീൻ. ഇനി സബ് റൂട്ടീനകത്ത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺ ആയിരിക്കും, അതായത് RSub എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതാണ് റിട്ടേൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ RSub. അപ്പോൾ RSub ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനകത്തോട്ട് നേരത്തെ ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ട് പോകും, മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് പോകും. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, RSub റിട്ടേൺസ് ടു ദി അഡ്രസ് ഇൻ L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിങ്കേജ് രജിസ്റ്ററാണ്. ഇനി SICയുടെ കേസിൽ വേറെ ഹൗ ദി ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് വിൽ ബി പെർഫോംഡ്. Input output operations performed by transferring 1 byte at a time to or from the rightmost 8 bits of register A. അപ്പോൾ നോർമലി ഈ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈറ്റ് ബൈ ബൈറ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ്, 24 ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ബൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കീബോർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസോ. അപ്പോൾ ഒരു ബൈറ്റ് വന്നു, ആ ബൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബൈറ്റിനെ റീഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടാണ് ലോഡ് ആവുന്നത്, അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ്സിലോട്ട് ലോഡാവും. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ടോ എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു 1 ബൈറ്റാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആക്കുന്നത് ശരിക്കും, കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും എന്താണ്, ബൈറ്റ് ഡിവൈസാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്തുള്ള അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ മൊത്തം 24 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്തുള്ള എന്ത് ചെയ്യും, ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, റൈറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും. ഇനി ഓരോ ഡിവൈസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് എ പോർട്ട് അഡ്രസ് ഓർ ഡിവൈസ് അഡ്രസ് 8 ബിറ്റ് കോഡ്. സോ ഈച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് അസൈൻഡ് എ യുണീക്ക് 8 ബിറ്റ് കോഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ IO ഡിവൈസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ IOമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 3 ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് TD, RD, WD. TD എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ്, RD മീൻസ് റീഡ് ഡാറ്റ, WD റൈറ്റ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു IO ഡിവൈസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഡിവൈസ് റെഡി ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ടെസ്റ്റ് വെദർ ദി അഡ്രസ്ഡ് ഡിവൈസ് ഈസ് റെഡി ടു സെൻഡ് ഓർ റിസീവ് എ ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിവൈസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കോഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് രജിസ്റ്ററിനകത്ത് സെറ്റ് ആവും. ഇനി ആ ഡിവൈസ് ബിസിയാന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഒരു ഈക്വൽ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ കോഡ് എന്താവും, എവിടെ സെറ്റാവും, സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്ലാഗിനകത്ത് സെറ്റാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനകത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി റീഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഡിവൈസ് റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എന്ത്, റീഡ് ഡാറ്റ. അപ്പോൾ റീഡ് ഡാറ്റ ഒരു പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, ഡാറ്റ ഒരു 1 ബൈറ്റ് റീഡാവും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് എവിടെ ആയിരിക്കും ലോഡാവുന്നത്, അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിനകത്തോട്ട് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത റൈറ്റ് ഡാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്തും ഒരു പോർട്ട് അഡ്രസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആ സ്പെസിഫൈഡ് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ആവും. പക്ഷേ ഡാറ്റ എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിലെ കണ്ടൻറ്റാണ് റൈറ്റ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അക്യുമുലേറ്റർ കണ്ടൻറ്റിലെ
റൈറ്റ് മോസ്റ്റ് 8 ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം IO ഡിവൈസുകളെല്ലാം എന്താണ് ബൈറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിവൈസുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ SIC ആർക്കിടെക്ചറിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതൊരു IO റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമാണ്. നമ്മുടെ എയിം എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ഒരു IO ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഡവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IO ഡിവൈസിൻ്റെ ഒരു പോർട്ട് അഡ്രസ്സാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതിനുള്ള ലേബലാണ്, അത് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെക്ഷൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പറയും. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഡവ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്, ബൈറ്റ് XF1, അതായത് F1 എന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇൻഡവ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് നെയിമാണ് ഇൻഡവ് എന്നുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്പർ. ഈ F1 ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു സിംബോളിക് നെയിമാണ് എന്ത്, ഇൻഡവ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സീക്കകത്ത് ഹാഷ് ഡിഫൈൻ എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പറയുന്നതാണത്. ഇൻഡവ് ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു XF1. X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിനകത്ത് F1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ F1 റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി പോർട്ട് അഡ്രസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു അവർ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇൻഡവ് എന്ന് കൊടുത്തു. അതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ പോലെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. SIC ഡിവൈസൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇൻഡ് A, BC അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമല്ലോ, അതുപോലെ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ പാർട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ പാർട്ട് വരുന്നത്. ഇനി സോ ഇൻഡവ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് റെഡി ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് TD ഇൻഡവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ടെസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ സെറ്റ് ദി കണ്ടീഷൻ കോഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കറൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഈസ് നോട്ട് റെഡി നൗ. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ കോഡ് എന്താവുന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, ബിസിയാണ്, ഡിവൈസ് ബിസി ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ കോഡാണ് സെറ്റ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, JEQ എന്നുള്ളൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തു. ജമ്പ് ഓൺ ഈക്വൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇൻ ലൂപ്പ് എന്നുള്ള ഈക്വൽ എപ്പോഴാവുന്നത്, ഡിവൈസ് ബിസി ആകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, വീണ്ടും ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. വെൻ ഡിവൈസ് ബിക്കം റെഡി വി ക്യാൻ റീഡ്. സോ ഇൻ ലൂപ്പ് എന്നുള്ള ലേബലിലോട്ട് പോയി. ഇൻ ലൂപ്പ് എന്നുള്ള ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ലേബൽ, ജസ്റ്റ് ഒരു ലേബലാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും, എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും, ടെസ്റ്റ് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഡിവൈസ് ബിസി ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്താവും, കണ്ടീഷൻ കോഡ് ഈക്വലായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ JEQ ഇൻ ലൂപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ വിൽ അഗെയിൻ കംസ് ടു ഹിയർ. ഇതിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വെനെവർ ദി ഡിവൈസ് വിൽ ബിക്കം റെഡി, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, കണ്ടീഷൻ കോഡ് വിൽ ബിക്കം ലെസ് ദാൻ, അതായിരിക്കും സെറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താവും, ഇവിടെ JEQ ഇൻ ലൂപ്പ് എന്നുള്ള ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തൊട്ട് താഴോട്ട് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നൗ വി ക്യാൻ റീഡ്. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. RD എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻഡവ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പോർട്ട് അഡ്രസ്. അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ റീഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റ ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്ററിനകത്ത്. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്യുമുലേറ്റർ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും 24 ബിറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബൈറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് അവർ IO ഡിവൈസ് ഈസ് ആൻ 8 is a 1 byte device, single is a byte device, byte oriented device. Next we are using another instruction, STCH എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സ്റ്റോർ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതായത് സ്റ്റോർ ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് STCH എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടിയിരുന്നത്, അക്യുമുലേറ്റർ മൊത്തം സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ STA എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അക്യുമുലേറ്ററിലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് മെമ്മറിയുടെ വേറെ ലൊക്കേഷനാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, റിസർവ് ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 ബൈറ്റ് അതിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡാറ്റ റിസർവ് ബൈറ്റ് 1. ഇപ്പോൾ ഒരു 1 ബൈറ്റ് വേരിയബിളാണ്. നമ്മൾ സീക്കകത്തൊക്കെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചൊരു വേരിയബിളാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്, മെമ്മറി വേരിയബിൾ. അപ്പോൾ STCH ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുമുലേറ്ററിലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റിനെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ ടു റീഡ് എ ഡാറ്റ ഫ്രം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ദാറ്റ് ഇൻ ടു മെമ്മറി. ഇനി നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ചിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മെമ്മറിക്കകത്തുള്ള നമ്മുടെ ബഫറിലുള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റയെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു IO ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോഴും ഇത് പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്ത് ചെയ്യും, ആദ്യം നമുക്ക് ഡിവൈസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം.
assume that out dev is the port corresponding to our out device. അത് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട് ഡെവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വലൻ്റ് ടു 05 ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് പോർട്ട് നമ്പർ ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്രസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, so out dev is the symbolic constant corresponding to that. So test out dev, test the output device. ഇവിടെ ഡിവൈസ് ബിസി ആണെങ്കിൽ എന്താവും, ഈക്വൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കോഡ് സെറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, JEQ out LP ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ whenever the device will become ready, condition code will become less than എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ കോഡ് വരും, അതായത് ഇത് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിൽ നിന്നും കൂടെ താഴോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിവൈസ് റെഡിയാണ്. നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ ടു അവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എവിടെയുള്ളത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ എന്നുള്ള ആ ബഫർ മെമ്മറി ഏരിയക്കകത്താണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓൾറെഡി അവിടെ ഡാറ്റ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ക്യാരക്ടർ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് LDCH എന്ന് പറയുന്നത്. LDA ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു 24 ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 3 ബൈറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ LDCH എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു 1 ബൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 1 ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ 1 ബൈറ്റ് അക്യുമുലേറ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. അതായത് അക്യുമുലേറ്ററിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താണ്, റൈറ്റ് ഡാറ്റ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ്. ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, അക്യുമുലേറ്ററിലെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഔട്ട് ഡെവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഈ SICയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാം. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.